सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. My dear students, today we are going to learn lesson number 1, gravitation, from subject Science and Technology part 1 for 10th standard of semi-English medium. Dear students, for revision of this lesson, some questions are given in our textbook. From that, first question is, what are the effects of a force acting on an object? What are the effects of a force acting on an object? एखाद्या वस्तूवर किंवा एखाद्या पदार्थावर बलाचे काय परिणाम होतात असा प्रश्न आहे. आणि ग्रॅव्हिटेशन ह्या प्रकरणासाठी या प्रश्नांची उजळणी ही आवश्यक आहे. द रिव्हिजन इज व्हेरी नेसेसरी पार्ट फॉर दिस लेसन. सो लेट वी सी व्हॉट इज द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. First effect of a force on an body is, a force can set a body in motion. A force can set a body in motion. The example of this effect is, suppose a ball is in stationary position on a floor. A ball is in a stationary position on a floor, and if we push it, it rolls on the floor. एखादा स्थिर चेंडू जर फ्लोअरवर असेल आणि जर तो आपण पुश केला, त्याला ढकलला, तर तो फ्लोअरवरून असा घरंगळत जाणार. This is the effect of the force on an body. First effect. Next effect is, a force can stop a moving body. A force can stop a moving body. For example of this effect is application of brakes on a moving bicycle or any other vehicle. If we apply a brakes on a vehicle or bicycle, it will stop. एखाद्या चालत्या सायकलीला जर आपण ब्रेक लावला तर ती सायकल थांबेल. This is also a effect of force on a body. Next effect is, a force acting on a body can change the speed of the body. A force can change the speed of the body. The same example of bicycle for this statement also. Suppose we apply brakes on moving bicycle, the speed of bicycle will decreases. So this is also the effect of force on an body. Next effect of a force on an body is, a force can change the direction of motion of the body. A force can change the direction of motion of the body. For example, an object in uniform circular motion
changes its direction at each and every point. एक समान वर्तुळाकार गतीमध्ये असलेली एखादी वस्तू ही त्या वर्तुळाकार मार्गामध्ये प्रत्येक पॉइंटला आपली दिशा बदलत असते. and it is because of the effect of force which is applying by certain machine or certain or by us. आपण जर एखाद्या वस्तूला वर्तुळाकार दिशेत फिरवत असू, then it means that force is applied by us or by any machine. Then next effect is a force can change the speed as well as the direction of the body. The force can change the direction as well as the speed of the body. For example, in the cricket match, a bowler bowled ball towards the direction of stumps, and at that same time batsman hits that ball and the ball goes towards the boundary. Simultaneously its direction and speed are changes. क्रिकेटच्या मैदानामध्ये आपला आवडता खेळ आहे. बॉलरने बॉल टाकल्यानंतर बॅट्समन त्या बॉलला हिट करतो. त्याच वेळेस बॉलरचा स्पीड आणि बॅट्समनने चेंडू फटकावल्यानंतरचा स्पीड बदलतो आणि बॉलची दिशासुद्धा बदलते. बॉलची सुरुवातीची दिशा, द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल इज टुवर्ड्स द स्टम्प्स अँड आफ्टर the hit of batsman the direction will changes towards the boundary. दिशा आणि स्पीड दोन्हीही बॅट्समनने चेंडू फटकावल्यानंतर हा बदलत असतो. देन नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी, ए फोर्स कॅन चेंज द शेप अँड साइज ऑफ द बॉडी. A force can change the shape and size of the body. For example, if we apply pressure on rubber ball, the size of ball will change, as well as the volume of ball is also decreases. So these are the effects of force on an body. Next question is, what types of forces are you familiar with? This question is also familiar with us like as this question, because we are learning from 6th standard about the concept force and which types of forces are. So answer of this question is the gravitational force between earth and the moon. In this picture, look at this picture. Here it show the gravitational force between earth and moon. This is the picture of moon and this is the picture of earth, and here in this picture, in between the earth and moon, there is gravitational force. We can't see it because this gravitational force is non-contact force, and that's why we can't see this force, gravitational force, but it is applied between earth and moon. Then next type is electromagnetic force between two charged particles. Then third type of force is nuclear force between proton and neutron in the nucleus of an atom. Look at this picture. This picture is of carbon atom. This is nucleus. In this nucleus, we can see here protons and neutrons. These protons are positive charged particles, while electrons are negative
charged particles which are revolving around the nucleus. ॲटम, कार्बन ॲटमचं पिक्चर आपल्याला या पिक्चरमध्ये दिसतंय. सेंटरला न्यूक्लियस आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन आहेत, आणि ज्याच्यावर कुठलाच चार्ज दाखवलेला नाही ते न्यूट्रॉन्स आहेत. बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन चार्ज. So, but here the nuclear force between, but here is also nuclear force between neutron and protons. Third question is, what do you know about the gravitation force? What do you know about the gravitational force? The gravitational force is a universal force. The important thing is gravitational force is a universal force. वैश्विक बल आहे, विश्वावर प्रत्येक ठिकाणी हे अस्तित्वात आहे, म्हणून याला युनिव्हर्सल फोर्स असं म्हणतात. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज ए युनिव्हर्सल फोर्स. इट इज ॲक्ट बिटवीन एनी टू objects in the universe. It acts between any two object in the universe. विश्वामध्ये कुठल्याही दोन वस्तूंमध्ये हे बल अस्तित्वात असतं. ते ज्या वेळेस तुम्ही बेंचवर बसलेले असता, दोन विद्यार्थी जवळजवळ शेजारी, तर तुम्हा दोन्ही विद्यार्थ्यांमध्ये सुद्धा ग्रॅव्हिटेशन फोर्स असतं. तुम्ही तुमच्या शेजारी बसलेल्या विद्यार्थ्याला अट्रॅक्ट करत असतात ह्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सद्वारे, आणि तुमच्याजवळ बसलेला तुमचा मित्रसुद्धा तुम्हाला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सने अट्रॅक्ट करत असतो. बट वी कांट फील इट. व्हॉट इज द रिझन ऑफ इट? आपल्याला ते जाणवत नाही. त्याचं काय कारण आहे? वी विल सी लेटर ऑन इट. सो नाऊ, dear students, now we turns towards the main concept, our main concept of this lesson, gravitation. As we have learned, the phenomenon of gravitational was discovered by Sir Isaac Newton. Isaac Newton यांनी ग्रॅव्हिटेशन या संकल्पनेचा शोध लावला. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. सफरचंदाच्या झाडाखाली न्यूटन बसलेले असताना त्या झाडावरून ॲपल हे ग्राउंडवर खाली पडलं आणि त्यांचं विचारचक्र सुरू झालं. अशा प्रकारची ती स्टोरी आहे. आपण 5व्या 6व्या इयत्तेपासून आपण ते शिकत आलो. He wondered why all apples fall vertically downward. त्यांना ह्या गोष्टीचं आश्चर्य वाटलं की हे ॲपल असं सरळ रेषेमध्ये खाली जमिनीवर खालीच का पडतं, वर का जात नाही. वी कांट थॉट लाईक एज दिस क्वेश्चन्स. आपण अशा प्रकारच्या प्रश्नांचा विचार करत नाही. बट न्यूटन थॉट इट, and that's why he invents the gravitational force. He wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. आता लक्ष द्या बघा, vertically downward, this is the apple and it is fall vertically, म्हणजे सरळ या पद्धतीने ते ग्राउंडवर पडलेलं आहे. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज not at an angle to the vertical. म्हणजे काय? नॉट ॲन अँगल टू द व्हर्टिकल म्हणजे जे परपेंडिक्युलर अँगल आहे त्याला कुठल्याही प्रकारचा कोन न करता ते का पडलं नाही, म्हणजे तिरकस का पडलं नाही. थोडक्यात नॉट ॲन अँगल टू द व्हर्टिकल मीन्स ॲपल झाडावरून सरळ रेषेमध्ये परपेंडिक्युलर खाली पडण्यापेक्षा ते तिरकस का पडत नाही
अशा प्रकारचे प्रश्न न्यूटनला पडले. व्हाय डू नॉट फ्लाय अप इन ए हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन, व्हाय दे डू नॉट फ्लाय इन ए हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन. असं आडव्या रीतीने समांतर, जमिनीला समांतर रेषेमध्ये ते का उडत गेलं नाही, अशा प्रकारचे प्रश्न न्यूटनला पडलेत. आफ्टर मच थॉट he come to the conclusion that the earth must be attracting apples towards itself. Earth must be attracting apple towards itself. त्यांनी त्याच्यावरून निष्कर्ष काढला, ॲपल सरळच का पडतं, असं साईडला उडत का जात नाही. अशा प्रकारचे हे सर्व विचार केल्यानंतर त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की पृथ्वी ही त्या ॲपलवर अट्रॅक्शन फोर्स अप्लाय करत असणार आणि आपल्याकडे ती खेचून घेत असेल. अँड दिस अट्रॅक्टिव्ह फोर्स मस्ट बी डिरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. आणि त्या बलाची दिशा कोणती असेल, जे पृथ्वीचं जे केंद्र आहे, कोअर ऑफ द अर्थ मीन्स सेंटर ऑफ द अर्थ, या पृथ्वीच्या सेंटरकडे त्या फोर्सची दिशा आहे. द डिरेक्शन फ्रॉम ॲपल ऑन ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज द वर्टिकल डायरेक्शन ॲट द पोझिशन ऑफ द ॲपल अँड दस ॲपल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड. लुक ॲट द पिक्चर इन फिगर ऑन द लेफ्ट शोज ॲन ॲपल ट्री ऑन द अर्थ. एक ॲपलचं ट्री पिक्चरमध्ये दाखवलेलं आहे पृथ्वीवर. द फोर्स ऑन ॲन ॲपल ऑन ट्री इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. जे हा सेंटर दाखवलेला आहे बघा, ही बारीक रेषा आपल्याला या ठिकाणी दिसते, म्हणजे ॲपलच्या पडण्याची जी दिशा आहे ती पृथ्वीच्या सेंटरकडे आहे. अलॉंग द परपेंडिक्युलर फ्रॉम द पोझिशन of the apple to the surface of the earth. The figure also shows the gravitational force between earth and the moon. आकृतीमध्ये मून आणि पृथ्वी यांच्यामधलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सुद्धा दाखवलेला आहे. द डिस्टन्स इन द फिगर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल. दिस पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. द डिस्टन्स इन द फिगर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल. मीन्स याच्यामधले जे अंतर आहेत ते काय स्केलने घेतलेली नाहीत. अदरवाईज मून इज व्हेरी क्लोज टू द ट्री. इट इज नॉट पॉसिबल. हे शक्य नाही एवढ्या जवळ असणं झाडाच्या. पृथ्वीपासून तो एवढ्या उंचीवर आहे, झाड एवढ्या उंचीवर आहे, असं काय दिसतंय पिक्चरमध्ये. बिकॉज इन द पिक्चर द स्केल इज नॉट पिक्चर, द डिस्टन्स इन द पिक्चर is not according to the scale. Newton thought that if the force of gravitation acts on an apple on the tree at different heights from the surface of the earth. पिक्चरमध्ये असं आपल्याला दिसून येत आहे की ग्रॅव्हिटेशन फोर्स ही या ॲपलची उंची इथपर्यंत आहे, दुसरा ॲपल जास्त उंचीवर आहे. व्हेरियस ॲपल्स आर on different heights, so it can also act on objects on even greater heights. त्याच्यावरून न्यूटनने असा विचार केला की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हे फक्त सफरचंद झाड जेवढ्या उंचीवर आहे तेवढ्याच उंचीवरच्या वस्तूंवर ॲक्ट होतं का, होत असेल का, नाही तर त्याच्याही पेक्षा जास्त उंचीवर असणाऱ्या वस्तूंवर सुद्धा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट होत असेल. इट ऑल्सो ॲक्ट ऑन ऑब्जेक्ट अँड इवन ग्रेटर हाईट्स मच फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ. जास्त खूप उंचीवर असलेल्या, फॉर एक्झाम्पल द मून, कॅन इट ॲक्ट ऑन इवन फर्दर ऑब्जेक्ट्स लाईक अदर प्लॅनेट अँड द सन. पृथ्वी ही चंद्रावर त्याचप्रमाणे इतर जे ग्रह आहेत यांच्यावर सुद्धा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट करत असेल का, किंवा सूर्यावर पृथ्वी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स प्रयुक्त करत असेल का. ऑब्वियसली द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन्स इज
S. Earth act gravitational force on an objects which are further heights from the earth. Then next, what is the relation between force and motion? The simple concept, and we know that previous of this lesson, previously we learned it. What is the relation between force and motion? We have seen that force is necessary to change the direction as well as speed as well as direction of an ऑब्जेक्ट. जर वस्तूची दिशा बदलवायची असेल, जर वस्तूचा स्पीड बदलवायचा असेल, तर आपल्याला कशाची गरज असते? फोर्सची गरज असते. आपण प्रकरणाच्या सुरुवातीलाच पाहिलं, व्हॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स ऑन ॲन बॉडी. देन नाउ let us we see the introduction to scientists, great scientist Sir Isaac Newton. They photograph a picture of Sir Isaac Newton is here. हा फोटोग्राफ आहे सर आयझॅक न्यूटन यांचा. तो आपल्याला ओळखता आला पाहिजे. कितीही शास्त्रज्ञांचे फोटोग्राफ्स आपल्या पुढे ठेवले आणि आपल्याला सांगितलं याच्यातून आयझॅक न्यूटन यांचा फोटोग्राफ काढा, तर तो आपल्याला ओळखता आला पाहिजे. सो ग्रेट सायंटिस्ट सर आयझॅक न्यूटन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ रिसेंट टाइम्स. म्हणजे आधुनिक, संपूर्ण जेव्हापासून आधुनिक काळ सुरू झाला तिथं त्या वेळपासून सर आयझॅक न्यूटन यांना एक ग्रेट सायंटिस्ट म्हणून ओळखलं जातं. ही वॉज बॉर्न इन इंग्लंड. ही गेव हिज लॉज ऑफ मोशन. काय दिलंय त्यांनी सायन्सला? लॉ ऑफ मोशन, गतिविषयक नियम, इक्वेशन ऑफ मोशन्स, गतिविषयक समीकरण, अँड थिअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी which we learn in this lesson, theory of gravity, in his book Principia. त्यांनी प्रिन्सिपिया नावाचं बुक लिहिलं. त्याच्यामध्ये या तीन थिअरीज, तीन गोष्टींचं वर्णन त्यांनी केलेलं आहे. बिफोर दिस बुक वॉज रिटन, केपलर हॅड गिवन 3 laws डिस्क्रायबिंग प्लॅनेटरी मोशन. लक्षात घ्या, बिफोर दिस बुक, या पुस्तकाच्या अगोदर केपलर नावाचे एक थोर शास्त्रज्ञ होऊन गेलेत अजून. त्यांनी ग्रहांच्या भ्रमणकक्षा विषयी काही नियम त्यांनी मांडले. प्लॅनेटरी मोशन्स, ग्रहांची जी दिशा आहे, गती आहे त्यांच्या ऑर्बिटमध्ये, त्याच्या संदर्भात काही नियम मांडले. However, the reason why planets move in this way described by Kepler's law not known. Kepler put forth these laws according to his only observations. फक्त निरीक्षणातून त्यांनी हे सगळं त्यांचे नियम मांडलेले आहेत, परंतु ते त्याचे नियम का फॉलो करतात हे त्यांना त्यावेळेस माहीत नव्हतं. कुणाला माहीत नव्हतं? न्यूटन विथ हिज थिअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी मॅथमॅटिकली डिराइव्ड केपलर्स लॉ. नंतर न्यूटन यांनी जी थिअरी मांडली त्याच्यानुसार त्यांनी हे त्याच्यावरून केपलरचे नियम प्रूव्ह झाले. इन ॲडिशन टू दिस, न्यूटन डिड ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन सेव्हरल एरियाज इन्क्लुडिंग लाईट, हीट, साऊंड अँड मॅथमॅटिक्स. याच्या व्यतिरिक्त त्यांनी प्रकाश, हीट, साऊंड, उष्णता, ध्वनी, मॅथमॅटिक्स. ही इन्व्हेंटेड ए न्यू ब्रांच ऑफ मॅथमॅटिक्स. दिस इज कॉल्ड कॅल्क्युलस. कॅल्क्युलस नावाची नवीन शाखा मॅथमॅटिक्सची त्यांनी शोधून काढली. अँड हॅज वाईड रेंजिंग ॲप्लिकेशन इन फिजिक्स अँड मॅथमॅटिक्स. मॅथमॅटिक्स आणि भौतिकशास्त्रामध्ये असे अनेक नवीन अशा प्रकारचे ॲप्लिकेशन्स त्यांनी दिलेत. ही वॉज द फर्स्ट सायंटिस्ट टू कन्स्ट्रक्ट ए रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप. रिफ्लेक्टिंग, परावर्तनीय दुर्बीण, दुर्बिणीचे प्रकार आहे तो रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप, हा त्यांनी शोधून काढला.
हिअर आय वॉन्ट टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ कॅल्क्युलस. एक महत्त्वाचं स्टेटमेंट आहे. ही इन्व्हेंटेड ए न्यू ब्रांच ऑफ मॅथमॅटिक्स. This is called as calculus. So what is calculus? Calculus is the branch of mathematics that deals with the finding the properties of integrals and derivatives of functioning. Derivative आणि इंटिग्रलचे फंक्शन्स फाइंड करण्याची ती शाखा आहे मॅथमॅटिक्सची, कॅल्क्युलस. सो this is the definition of calculus. Now our next concept is circular motion and centripetal force. So what is circular motion and centripetal force? For understand this concept, we have to do one activity. We can do it at our home. Very simple activity it is. What is that? Tie a stone to one end of a string. एक छोटा दगड घ्यायचा, दगडाच्या एका दोऱ्याच्या एका टोकाला तो बांधायचा. टेक द अदर एंड इन युअर हँड अँड रोटेट द स्ट्रिंग so that the stone moves along a circle. Stone moves along a circle. काय केलं आहे तुम्ही आता या ठिकाणी? एक दोरा घेतला, त्याच्या एका टोकाला एक छोटासा दगड बांधला, दुसरं टोक आपल्या चिमटीत धरायचं आणि असा फिरवायचं, म्हणजे तो वर्तुळाकार दिशेने फिरणार या पद्धतीने. दिस इज द सर्क्युलर पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is moving in circular orbit, circular path, sorry. Are you applying any force on the stone? त्या दगडावर तुम्ही कुठलं तरी फोर्स अप्लाय करता आहात का? As long as we are holding the string, we are pulling the stone towards us. म्हणजे काय करतो आपण? फोर्स अप्लाय करतो. व्हॉट इज द डिरेक्शन ऑफ दॅट फोर्स ऑन द स्टोन? इट इज टुवर्ड्स टू अस. ज्या अर्थी आपण तो दोरा असा फिरवतो, म्हणजे त्या दगडाला आपल्या बाजूने ज्या चिमटीत आपण पकडलेला आहे त्या चिमटीच्या दिशेने त्याला आपण पुल करतो. टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल अँड आर applying a force towards it. म्हणजे suppose this is the stone and it is moving in the path of the circle and force is applying from this center of the circle. या सेंटर वरून या स्टोन वर फोर्स अप्लाय केला जातोय आणि हा रोटेट होतोय अशा पद्धतीने. यावेळेस हा फोर्स काय करतोय? ह्या स्टोनला ह्या बाजूला खेचायचा प्रयत्न करतोय, सेंटरकडे खेचायचा प्रयत्न करतोय. द फोर्स स्टॉप ॲक्टिंग इफ वी रिलीज द स्ट्रिंग. इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाय up along a straight line which is the tangent to the circle at the position of the stone when the string is released. समजा आपण हा दोरा फिरवता फिरवता आपण रिलीज करून दिला, सोडून दिला, तर काय होईल? ह्या दिशेने बघा, कुठल्या तरी ही हे समजा वर्तुळ आहे आणि हा जो बाण दाखवलेला आहे ही टँजंट, सपोज इट इज टँजंट ऑफ दिस सर्कल, म्हणजे ही स्पर्शिका आहे, ह्या वर्तुळाची ही स्पर्शिका आहे असं आपण जर कन्सिडर केलं तर ह्या स्पर्शिकेच्या दिशेने समजा हा दोरा आहे, हा स्टोन आहे, स्टोन ह्या पद्धतीने गोल फिरतोय आणि जर आपण तो मधून सोडला तर तो ह्या पद्धतीने अगदी सरळ या दिशेने वर्तुळाच्या स्पर्शिकेच्या दिशेने तो बाहेर पडणार आहे. म्हणजे आपण जर खेडेगावात जात असू, माहीत असेल तर गोफणीने पाखरं आपण उडवतो. इट इज द सेंट्रिपेटल फोर्स, लक्षात घ्या. अँड द मोशन ऑफ द स्टोन इज सर्क्युलर मोशन.
सर्क्युलर मोशन इज नथिंग बट वर्तुळाकार गती, दॅट इज सर्क्युलर मोशन. सो व्हॉट इज सेंट्रिपेटल force? A force act on any object moving along a circle. A force act on any object moving along a circle. वर्तुळाकार गतीने फिरणाऱ्या पदार्थावर अप्लाय केलेलं फोर्स, and it's directed towards the center of the circle. आणि त्या बलाची दिशा त्या वर्तुळाच्या केंद्राकडे असते. याला म्हणायचं सेंट्रिपेटल फोर्स. दिस इज कॉल्ड द सेंट्रिपेटल फोर्स. सेंट्रिपेटल मीन्स सेंटर सिकिंग. सेंटर सिकिंग दॅट इज द ऑब्जेक्ट ट्राईज टू गोज टुवर्ड्स द सेंटर. म्हणजे जो ऑब्जेक्ट आहे जो सर्क्युलर पाथमध्ये फिरतो त्याचा प्रयत्न काय, या फोर्समुळे सेंटरकडे जाण्याचा प्रयत्न आहे. the object tries to goes towards the center of the circle because of this force. ह्या फोर्समुळे तो सेंटरकडे जाण्याचा प्रयत्न करतो. You know that the moon, which is the natural satellite of the earth, आपल्याला चंद्र माहिती आहे. चंद्र हा पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह आहे. गोज राउंड इट इन ए डेफिनेट ऑर्बिट. एका ठराविक कक्षेमध्ये चंद्र फिरत असतो. द डिरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मून ॲज वेल ॲज स्पीड कंटिन्युअसली चेंजेस ड्युरिंग द मोशन. चंद्र पृथ्वीच्या भोवती त्याच्या कक्षेमध्ये परिभ्रमण करत असताना त्याची दिशा आणि स्पीड हा कंटिन्युअसली बदलत असतो. डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टंटली ॲक्टिंग ऑन द मून? व्हाय इट इज? असं का घडतं? त्याची दिशा बदलते, स्पीड का बदलतो? स्पीड केव्हा बदलतो? इफ एनी फोर्स इज अप्लाय ऑन ॲन ऑब्जेक्ट्स its direction as well as speed is changes. Means what must be the direction of this force? कोणतं बल त्याच्यावर प्रयुक्त होत असेल? Obviously it is centripetal force which we learn now. From the above activity, examples and questions, it is clear that for the moon to go around the earth, there must be a force which is exerted on the moon, and this force must be exerted by the earth, which attracts the moon towards itself. Similarly, the sun must be attracting the planet. जसं ज्याप्रमाणे पृथ्वी चंद्राला अट्रॅक्ट करते, त्याचप्रमाणे सूर्यसुद्धा इतर जे प्लॅनेट्स आहेत त्यांना अट्रॅक्ट करतो, इन्क्लुडिंग द अर्थ, टुवर्ड्स इटसेल्फ. नेक्स्ट, and very important concept in our lesson is Kepler's law. Planetary motion had been observed by astronomers since ancient times. Planetary motion is not observed by only Kepler or any other scientist, but it is observed by many astronomers. अनेक खगोलशास्त्रज्ञांनी याची ग्रहांची मोशन आहे याविषयी अभ्यास केला. बिफोर गॅलिलिओच्या अगोदर ऑल ऑब्झर्वर्स ऑफ प्लॅनेट्स पोझिशन वेअर मेड विथ नेकेड आईज, बिकॉज ॲट दॅट टाईम टेलिस्कोप आर नॉट अवेलेबल. कारण त्या काळामध्ये गॅलिलिओच्या अगोदरचे जे ॲस्ट्रॉनॉमर्स होऊन गेले त्यांनी या गतीच्या ग्रहांच्या गतीचा अभ्यास फक्त उघड्या डोळ्यांनी केला. कारण त्यावेळेस
दुर्बिणी उपलब्ध नव्हत्या. बाय द 16th century a lot of data were available about planetary position and motion. ग्रहांची स्थिती आणि गती याची भरपूर प्रमाणात माहिती 16व्या शतकात झाली. जोहान्स केपलर स्टडीड दिस डेटा. केपलरने हा जो सगळा डेटा उपलब्ध झालेला होता याचा अभ्यास केला. ही नोटिस दॅट द मोशन ऑफ प्लॅनेट्स फॉलोज सर्टेन लॉज. आणि त्याने असं नोटीस केलं की हे जे प्लॅनेट्स आहेत ते काही नियम फॉलो करतात. ही स्टेटेड 3 laws डिस्क्रायबिंग प्लॅनेटरी मोशन. आणि हा सर्व अभ्यास केल्यानंतर त्याने ग्रहांच्या गतिविषयक 3 नियम मांडले. दीज आर नोन ॲज केपलर्स लॉ विच आर गिवन बिलो. द फर्स्ट केपलर्स लॉ इज the orbit of a planet is an ellipse. The orbit of a planet is an ellipse. ग्रहांची कक्षा ही लंबवर्तुळाकार असते. इट इज नॉट अ सर्क्युलर. ते वर्तुळाकार नाही. इट इज ॲन इलिप्स. अंडाकृती आहे. लंबवर्तुळाकार आहे. with the sun at one of the foci. with the sun at one of the foci. आणि त्या वर्तुळाच्या एका नाभीवर सूर्य असतो. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर. द ऑर्बिट ऑफ ए प्लॅनेट इज अन इलिप्स विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोकाय. फिगर शोज द इलिप्टिकल ऑर्बिट. हे इलिप्टिकल ऑर्बिट आपल्याला फिगरमध्ये दिसतंय ऑफ ए प्लॅनेट रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. वेअर इज द प्लॅनेट हियर. दिस इज द प्लॅनेट. हा ए दाखवला आहे बघा. हे जे गोल आपल्याला दिसतंय दिस इज द प्लॅनेट अँड इट इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन इन टू इलिप्टिकल ऑर्बिट. द पोजिशन ऑफ सन इज इंडिकेटेड बाय एस. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर. देन केपलर्स सेकंड लॉ. हा केपलरचा सेकंड लॉ समजून घ्या. द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन. द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन. वेअर इज दिस लाईन. दिस लाईन. द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन. ही जी लाईन तुम्हाला दिसते यसे ही लाईन डेफिनेशन मधली लक्षात घ्या. द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया. स्वीप्स इक्वल एरिया. स्वीप माहिती ना. मॅचमध्ये बॅट्समन स्वीप करतो म्हणजे काय करतो तो जमिनी जे ग्राउंड आहे त्याच्या ठराविक क्षेत्रफळावरून अशी बॅट फिरवतो. इट मीन्स स्वीप. स्वीप मारणे नाही का. तसं ही काय करते ही लाईन हा एवढा एरिया असा स्वीप करते. लक्षात घ्या. द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाईम. समान कालावधीमध्ये समान क्षेत्रफळ मार्गक्रमण करते. सूर्य आणि ग्रह यांना जोडणारी रेषा समान कालावधीमध्ये समान क्षेत्रफळ स्वीप करते. म्हणजे तेवढ्या क्षेत्रफळावरून ती मार्गक्रमण करते. याला म्हणायचं स्वीप. द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम. ए बी अँड सी डी आर द डिस्टन्स कवर्ड बाय द प्लॅनेट. ए बी बघा. ए बी हे डिस्टन्स हे प्लॅनेट इथं आहे. ए पासून बी पर्यंत हे डिस्टन्स कव्हर केलेलं आहे या प्लॅनेटने. समजा हा प्लॅनेट सी पर्यंत आला. सी पासून डी पर्यंत त्याने इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम समान कालावधीमध्ये त्याने हे अंतर कापलं. हे अंतर समान आहेत का नाही हे नाही आपल्याला बघायचं. काय लक्षात घ्यायचं इथं फक्त की प्लॅनेटला ए पासून बी पर्यंत जाण्यासाठी
किंवा सी पासून डी पर्यंत जाण्यासाठी प्लॅनेटने समान कालावधी घेतलेला आहे. ए बी अँड सी डी आर डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द प्लॅनेट इन इक्वल टाइम, दॅट इज आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. The position of the planet starting from A and C are shown by B and D respectively. A पासून तो B पर्यंत गेला आणि C पासून D पर्यंत जाण्यासाठी त्याने सारखा टाइम घेतलेला आहे. The straight line AS and CS sweeps equal area in equal interval of time. लक्षात घ्या, द स्ट्रेट लाईन AS and CS sweeps equal area in equal interval of time. म्हणजे समान कालावधीमध्ये त्यांनी समान क्षेत्रफळ हे कापलेलं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. So the line joining the planet and the sun sweep equal area in equal intervals of time. The third law of Kepler is we will see it in our next period. Thank you.